दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब एंड वाले इशू विच तुसीं की कहना चाहोगे? दो तीन साडे वीरां ने मैसेज दिते ने। फाद साहब ने जिहड़ा चीयर अप कीता है जी। रडीनो सियाल कहंदे ने वी आर विद यू। अजमल ढिल्लों कहंदे ने पाकिस्तान शुड ओपनली हैल्प आवर सिख ब्रदर्स। सो असीं इन्हां वीरां दा शुक्रिया अदा करदे हैं और असीं ये पूरा प्रोग्राम जिहड़ा आने वाले दिनां च दिखावांगे जी। मैं कुदरती ट्रिब्यून का एक कॉलम हुंदा है 100 ईयर्स एगो कि इस दिन 100 साल पहला किहड़ी खबर छपी। और अज जो मैं ट्रिब्यून मॉनीटर कर रहा सी, हालांकि अज भी असी एक समागम च गुरुद्वारा ग्लैनको गए, परिवारक भावें समागम सी, उत्थे भी बड़ा रंगला कीर्तन जिसनूं साडी टीम ने रिकॉर्ड किया आने वाले दिनों असीं दस्सांगे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं सी, असीं उत्थों लेट आए। लेकिन मैं जो इस कॉलम नूं देखिया तो उस दे उत्ते जिहड़ा 100 साल पहला जिहड़ा इन्हां ने छापिया आलमोस्ट हुण 2016 1916 अज दे दिन जी, ये रिग्रैटेबल एंड अनपैट्रियाटिक मूवमेंट। हुण ये वो पीरीयड सी कि दखण दे विच जिन्हों अज तमिलनाडु कहंदे ने, उस वेले मैड्रास नां सी, मैड्रास रेजिडेंसी सी। और ब्राह्मणवाद के खिलाफ उत्थों का जिहड़ा दलित वर्ग है और दूसरे जिन्होंने उन्होंने शूद्र बनाया होया है, उन्होंने झंडा चुक्या जी। और उन्होंने कहा भी मंदिर निकलो, मंदिरों चों बाहर, कोई इन्हां दा लास्ट नेम भी इस्तेमाल नहीं करेगा। इन्हां दा बिल्कुल टोटल बाय हुण गिनती ज़्यादा द्राविड़ां दी है जिहड़े शूद्र बनाए हुए ने। और उदों चों ही जदों अन्ना दुराई की गल हुंदी है तो ये जिहड़ा उस सारी मूवमेंट चों ही जिहड़ी इस पीरीयड दे विच निकली, वो फिर पोलिटिकल पार्टी DMK बनी, द्राविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना DMK जिहड़ा अन्ना दुराई के नाँ ते जयललिता आई, जां DMK का प्रेजिडेंट करुणानिधि जी रामाचंद्रन पहला सी। सो कुल मिला के फिर ब्राह्मणवाद का उत्थे आलमोस्ट भोग पै गया आइडियोलॉजी का। बेशक जयललिता खुद ब्राह्मण सी, तमिलनाडु की नहीं करनाटका की, लेकिन ये उस मूवमेंट की बदौलत से उन्होंने कहा जी ये ब्राह्मण आके तुहाडे कहंदे ने तुहाडी गति नहीं होनी, अखीर वेले संस्कार मुंडा करे तो मंत्र पढ़ते हैं, कहते जी असीं मुर्दे साड़ने ही नहीं, असीं दफनाने ने। और इस जी रामाचंद्रन नूं भी दफनाया गया और जयललिता नूं भी दफनाया गया, उसनूं साड़िया नहीं गया है। भावें वो करनाटका के ब्राह्मण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साडी बाहमणी सी, असीं तां ये करना सी। सो कुल मिला के जिहड़ी खबर मैनूं ये नज़र आई कि भी जदों असीं ये देखते हैं भी अंग्रेज़ां दा की रोल, ये ब्राह्मण बचे किवें रहे जां ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी किवें सर्वाइव कर, मुगलों के नाल भी रल गए सी। और ये जिहड़ी मूवमेंट चली, हुण ट्रिब्यून अखबार ये दयाल सिंह मजीठिया ने शुरू किया है, नैशनलिस्ट हिंदू उस वेले दे गांधी वगैरह भी स्टेज ते आ चुके सी, जिहड़े ने उत्थों साउथ अफ्रीका तो मुड़ आया सी। पर जिवें इस छोटे जे राइट अप च जिहड़ा इन्हां दा एडिटोरीअल टाइप राइट अप है, इन्हां ने उस मूवमेंट नूं भंडिया कि भी ये दलित कित्थों खड़े हो गए, तो ब्राह्मणों के खिलाफ है। तो उत्तों तुसीं अंदाज़ा लाओ कि भी ये सारे किवें सिस्टम दे विच बड़े हुए सी। जिवें अज अमरीका दे विच भी बढ़ गया ना सिस्टम, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन 20 के 25 जिहड़े ने हिंदू इस लैवल दे उन्हें नॉमीनेट कीते ने। हुण इस खबर दे विच एट दिस स्टेज ऑफ हुण ये कह रहा है कि जिहड़े दलित हुण तमिलनाडु दे विच खलोते ने अपने हक्कां दे लई और ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, बड़ा अनपैट्रियाटिक काम कर रहे हैं। जिवें सिखां नूं कहंदे ने, मुसलमानां नूं अज ये कहंदे ने, ये तरीका कि ये अनपैट्रियाटिक है। एट दिस स्टेज ऑफ नेशनल एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री व्हेन ऑल फोर्सेस आर यूनाइटिंग बाय इग्नोरिंग माइनर कंसिडरेशंस ऑफ सेक्शन एंड क्लास to bring about a national feeling and organization of the people, the non-Brahmin organization just started in Madras by a few of our countrymen as counterblast against Brahmin influence and as a hindrance to the success of the political salvation of India as conceived by the educated Indians, can only be regarded as unwise, unpatriotic and regrettable। उन्हें कहा जी देखो जिहड़े पढ़े लिखे इंडियन ने वो तो देश नूं यूनाइट कर रहे हैं और ये एंटाई ब्राह्मण जिहड़ी मूवमेंट खड़ी करती इन्होंने, ये अनवाइज, बिल्कुल सियाणप तो रहत है, अनपैट्रियाटिक, ये देशभक्ति तो खाली है, रिग्रेटेबल, ये अफसोस है। और फिर उन्हें कहा द मैनीफेस्टो बाई राव बहादुर थियोग्राची, ए टेलीग्राफिक समरी ऑफ विच अपीयर्ड द अदर डे, इज कैलकुलेटेड टू डिफीट इफ नॉट वीकन द पोलिटिकल एंड नैशनल आइडियल्स ऑफ इंडियंस। कि तां जिहड़ी साडी राष्ट्रीय एस्पीरेशनस ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज़ चुकण नाल वो सारियां जड़ियां ने वो खत्म हो जाएंगे। दो इट इज़ डिज़ाइन टू कंसोलीडेट एंड प्रमोट नॉन ब्राह्मण
or non-Hindu, and nothing can be more ludicrous than to form a new community on the basis of excluding a small minority। उन्होंने कहा जी ये small minority ब्राह्मणों ਨੂੰ exclude करके कोई नवा करना है, अनपैट्रियोटिक है, अनवाइज है, ludicrous है, बड़ा भद्दा मजाक है। सो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜੋਗਵੈ, ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਏ, ਤਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਪ ਕਰੇ, ਤੀਰਥ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ, ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਜੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾਏ ਰਹਾਓ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਜੋ ਖੱਟੇ ਸੋ ਖਾਏ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਣ ਨਿਸਾਣੈ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੋਗ ਮਤ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਯੋਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਪ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਰਥ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ ਕੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ 68 ਤੀਰਥ, ਜਿਹਨੂੰ 68 ਤੀਰਥ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3600 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤੀਰਥਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਜੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਰਥੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ, ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਧੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਤਪ ਭੋਗ ਇਸ ਕਿਸਮ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਜੋ ਖੱਟੇ ਸੋ ਖਾਏ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਾਏ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਖੱਟੇ ਸੋ ਖਾਏ, ਜੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੀ ਖੱਟਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਜਲ ਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜੇ ਸਣ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਆਫ ਗੋਡ, ਸਟੈਂਪ ਆਫ ਗੋਡ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੈਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਢੀਐ, ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਜੋ ਦਮ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੋ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਢੀਐ, ਕਿ ਜੋ ਜੇ ਮੋਰਟਲਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਮਾਇਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੈਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਢੀਏ, ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।
ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਜੋ ਦਮ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਸਾਡਾ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬਹਿ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਮਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕਰਨਾ, ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਵੇਚ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਜੋ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ, ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬਹਿ ਕਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦਿੰਨਾ। ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਤ ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬਹਿ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਹੀਂ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿ that body is of no use at all। ਜੀ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਲੈਨਕੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਅਚਰ ਚਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਘਟ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟਿਆ ਜਾਏ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਮੂਵਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੂਵਿੰਗ ਮਨ ਅਚਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਲੋ ਜਾਏ, ਅਚਰ ਚਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਪਾਏ, ਇਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਘਟ ਪਿੱਤਰ, ਸਰ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਘਟ ਪੀਤਰ ਤਾਂ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਚੋਂ ਇਫੜ ਬੱਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।